Um, saying, I guess, like any art or any form of protest, you can't continue with the same methods again and again. The same methods will never continue to work again and again. I wanted to point out and briefly speak about a film in this series that I think maybe answers a little bit of, or speaks to a little bit of both of your recent statements, which is a film called The Second Game by Corneliu Porumboiu, who's a Romanian filmmaker who primarily makes feature, sort of, art house, international festival feature films. The entire film is just a kind of the camera on a VHS broadcast on a TV of a soccer game from 1988 in Romania, so before the revolution, where Porumboiu's father was the referee. And they, basically the whole film is just Porumboiu and his father providing commentary to the match. And so much gets revealed. So it's not exactly found footage. It's footage that they knew existed. It was in, Porumboiu's dad's archive, but it was kind of it was just a tape. It was just like, say, a home movie tape. It was not something of consequence. But so much comes out of this sort of casual and informal conversation between the filmmaker and his father over the course of the film and over the course of the soccer match. And the tensions of both of those are kind of parallel, about this political moment, about, so many people that you see in, running around the field are later, arrested or immediately arrested, or, he got shot. But also this very sort of personal experience of that time and looking back on it in a very different time. So I was just thinking about this really low, the style of it is this really sort of low-key method that kind of slowly unveils so much. And I think that's one sort of small way of kind of getting around that, the kind of sneak attack or the surprise. 네, 세컨드 게임, 네, 저희 상영 이제 하니까 와서 한번 직접 보시면 되게 흥미로운 작품이 될 것 같습니다. 어떻게 보면 또 쉽지 않은 작품이기도 하고요. 그러니까 좋지 않은 화질의 장면을 계속 처음부터 끝까지 계속 그 장면을 보죠. 단 이제 들리는 이야기의 내용을 주의 깊게 들으면 많은 것들을 생각하게 되는 그런 작품인데, 이제 저희가 원론적인 얘기를 계속 반복하다 보니까 조금 되게 쉽지 않은 얘기인 것 같고, 그래서 좀 더 구체적인 생산되고 있는 작품들의 경향이라든가 이런 것들과 같이 맞물려서 얘기를 좀 해볼 필요도 있을 것 같아요. 레이첼도 얘기했던 부분이 있는데, 저희 미술관에서 뭐 상영되는 그 대부분의 작품들이 그러니까 전시장에서 상영되기도 하고, 또 스크린이 여기 그 극장에서 싱글 채널로 동시에 상영이 가능한 작품들이 많거든요. 또 주한치 감독 같은 경우도 전시 또 뭐 설치를 많이 하시는 분이고, 또 뭐 벤 리버스라든가 여러 또 많은 요즘은 그 아티스트들이 전시도 같이 병행을 하면서 또 극장용 영화도 가능하게 되는 그런 시기인데, 그런 뭐 전시와 상영뿐만이 아니라 또 지금 말씀하신 뭐 미디어의 문제, 이런 그런 배경의 문제도 있지만은 이제 작품들의 스타일, 이야기하는 그런 방식에서 나오는 그 다양한 형식에 관련된 그런 이야기들도 좀 할 필요가 있을 것 같아요. 그래서 그런 것이 갖고 있는 어떤 새로운 미학적 가능성들이 과연 무엇인지에 대한 얘기를 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 레이첼? I think to some degree there's an affordance provided by the fact that there's so much more moving image installation. I think audiences sort of, it's possible to kind of use the fact that these works are shown maybe first as an art installation, or also I think it helps an audience to understand
what the sort of filmmaker or the artist is after. Um, there's a problem that films always had, which is that there's the entertainment industry, and so if you're trying to make, if you're an experimental artist or a documentarian or whatever, there's this strange sort of thing where it's you're part of this industry, which often has nothing to do with what you're doing, and yet you're kind of all lumped into it. So I think the sort of art world's acceptance of documentary and a lot more moving image work has kind of helped to contextualize what a lot of these artists are doing and making, and helped add to the discourse, at least for these artists in particular. And on a really practical note, it's helped with money. It's helped to get to finance productions, and it's a lot easier, at least. In most of the national contexts I'm familiar with, it's much easier to get funding at all different stages for a work that's going to be an installation, as opposed to a film meant for the cinema or for a festival. So these are some of the. 그렇죠. 극장형 영화라면 독립 영화가 되고 인스톨레이션이 되면 아티스트 작품이 되는 그런 건가요? 이게 어떻게 보면 현명한 정치적 선택의 문제가 될 수도 있을 것 같은데, 그럼에도 불구하고 이렇게 그 극장에서 틀 때와 또 그 전시장에서 볼 때 다른 차이점도 분명히 있고, 또 서로가 그 주고받는 영향력, 어떤 미학적인 측면에서의 그런 것들이 있을 것 같은데, 정윤석 감독님 어떻게 보세요? 일단은 그 인스톨레이션 얘기 부분 하기 전에 그냥 잠깐 말씀드리면, 결국 이제 다큐멘터리 논픽션 작업들을 어떻게 유통하고 배급시키고 뭐 그럴 것인가에 대한 문제에 있어서 사실은 굉장히 많은 고민이 있는 건 사실인 것 같아요. 작가 스스로도. 예를 들어서 이제 제가 좀 재밌는 얘기를 하자면, 아까 사실은 이제 파운드 푸티지 얘기부터 계속 듣고 있으면서 저는 무슨 얘기를 할까라고 생각하다가 갑자기 인스톨레이션 얘기까지 가버려서 앞에 얘기를 조금 정리하고 그냥 그 얘기 하고 싶은데, 근데 이제 파운드 푸티지 이제 제 논피션 다리에도 많이 나오죠. 많이 나오는데, 전 파운드 푸티지 그냥 자료 화면을 볼 때마다 무슨 생각을 하냐면은, 예를 들면 이제 제 영화에서 이제 삼풍백화점 그 자료 화면이 나오는데, 제가 이제 베를린 영화제 갈 때 그거를 그 돈을 주고 샀어요. 사면서 비공개 베타 테이블 받게 됐거든요. 근데 이제 그 삼풍백화점 원래 소스를 보니까 이게 더 끔찍한 사건이었던 거죠. 뭐 팔다리 막 다 잘려져 있고 뭐 이런 것부터 시작해서 이런 것들이 거의 이제 펼쳐져 있는데, 여기서 이제 제가 이제 고민했던 거는 이걸 어디까지 드러내서 보여줄 것인가에 대한 문제를 제가 스스로 판단해서 결정해야 됐다는 게 굉장히 힘들었던 것 같아요. 거기서 사실 어떤 작가의 어떤 철학이나 윤리적인 입장도 나타나는 것 같고, 그리고 이제 제가 이번 두 번째 영화도 한 5년째 인물을 아예 팔로잉해서 찍고 있는데, 그러니까 지금 편집하면서 무슨 생각을 좀 했냐면은 좀 그런 마음이 들었었어요. 그러니까 제가 뭔가 다큐멘터리나 이런 논픽션 영화를 만드는 거는 그때는 굉장히 리얼타임이었는데, 저는 항상 이제 과거가 저를 뒤쫓아오고 있는 것 같다는 느낌을 되게 많이 받거든요. 다큐멘터리 작업을 하면서. 그런 것들이 굉장히 좀 저한테 많은 생각이나 그러니까 상상력을 좀, 어떻게 보면 삶에 대한 생각일 수도 있어요. 이런 것들 자체가. 그래서 이제 좀 되게 흥미로웠던 건, 결국에는 이런 파운드 푸티지라는 게, 제가 좋아하는 감독이 뭐 에럴 모리스나 뭐 이렇게 칠레 전투 만든 구스만 감독 같은 사람들인데, 구스만 감독님도 이제 그러니까 좋은 다큐멘터리 하나 갖는 거는 그 나라의 이제 증명사진을 갖는 거랑 똑같이 보면 된다라고 말씀하시는데, 전 거기 굉장히 좀 동의하는 편이거든요. 근데 이제 그 결국에는 이 부분을 어떻게 다시 이제
사람들한테 다시 보여주는 방식이잖아요. 그러니까 이제 전통적으로 원래 예술가가 작품을 만들고 뭐 이렇게 기회가 있으면 이제 미술관이나 이런 데서 초청이 들어오면 보여줄 수 있지만 대부분 작가들은 그렇게 기회를 많이 못 얻기 때문에 스스로 이제 배급이나 유통 같은 것들 좀 생각해야 되는데 저는 다큐멘터리야말로 그 개봉이나 이런 것까지 전략적으로 다 그 과정까지가 다 작업인 것 같아요. 그러니까 그래서 이제 제가 재밌게 생각했던 건 이제 논피션 다이어리 나왔을 때 영화의 기억 보신 분들은 아시겠지만 그 지존파가 이제 기자회견을 하는데 돈 많은 사람들 다 죽여버리겠다고 뭐 이렇게 기자 앞에서 뭐 난리쳤던 적이 있었는데 제가 그때 아트나인에서 지휘하고 있는데 아트나인이 13층인데 고급 레스토랑이거든요. 영화관하고 레스토랑 같이 하고 있는데 사람들이 거기서 이제 모니터가 이제 예고편 모니터가 떠 있는데 막 클래식 음악 나오면서 막 이렇게 스테이크 먹고 있는데 이제 제 영화 그 예고편이 나오면서 돈 많은 사람들 다 죽여버리겠다고. 그러니까 저는 그러니까 제가 그때 이 영화를 만들면서 제일 조금 보람찬 순간이었어요. 그러니까 어떤 거냐면은 이게 마치 현실에 제가 균열을 냈다라는 게 아니라 그러니까 결국에는 이 논픽션이라는 어떤 과거를 계속 뒤쫓아오고 있다는 뭐 말씀드렸잖아요. 그것이 결국에는 어쨌든 하나의 지금 리얼타임으로 다시 시간대가 복원됐다라는 의미거든요. 그러니까 결국에는 저는 논픽션이냐 픽션이냐 이런 어떤 형식의 문제가 아니라 저는 사실은 다큐멘터리에서 굉장히 중요하게 여기는 게 결국 리얼타임을 어떻게 다룰 것이냐가 저는 다큐멘터리가 현대 미학에서 가장 중요한 문제라고 생각하는데 그러니까 더 쉽게 말씀드리면 뭐 이런 거예요. 그러니까 뉴욕 영화제에서 제가 이렇게 초청받았을 때 그 룩 오브 사이런스가 이제 그때 있었었는데 그러니까 제가 조슈아 만나가지고 좀 워낙 친구들한테 자랑하려고 셀카 찍자고 해가지고 이제 그 이렇게 갔었는데 조슈아가 이제 그때 그 얘기를 하더라고요. 그러니까 액트 오브 킬링이나 이 두 편 봤는데 16년 동안 찍었다고 하더라고요. 그러면서 그러니까 제가 그때 딱 처음 들었던 순간은 16년 동안 어떤 관계를 맺으면서 어떤 한 대상을 찍었을 때 그걸 2시간 안으로 압축한다고 하는 거는 이거는 사실은 굉장히 중요한 정치적 선택의 문제거든요. 근데 이게 우리가 의미적으로 생각할 때 어떤 사건이나 자꾸 윤리적 판단으로 놓지 말고 그냥 더 쉽게 생각하면 한 16년을 2시간 안으로 압축한다고 생각하면은 좀 더 이야기가 더 상상할 수 있는 이야기가 더 많아지는 것 같아요. 그러니까 그 소스를 가지고 어떤 사람은 조슈아처럼 만들 수도 있지만 어떤 사람은 다른 식으로 이야기를 편집할 수 있는 거고 결국에는 2시간 러닝타임이라는 제약 안에서 그 안에서 어떤 이야기를 펼치냐가 작가의 어떤 미학을 결정하는 건데 근데 되게 재밌는 거는 제가 이제 룩 오브 사일런스나 액트 오브 킬링 보면서 제가 되게 좋았던 순간은 그 주인공이 이제 조슈아인데 이제 조시라고 되게 친하게 이렇게 부르더라고요. 이게 액트 오브 킬링은 가해자고 룩 오브 사이런스는 피해자인데 그러니까 양 둘 다 이제 감독한테 조시라고 부르는 거죠. 그러니까 저는 그게 되게 감동적이었어요, 사실은. 그러니까 이제 감독으로서 그 영화가 갖고 있는 어떤 여러 가지 의미보다는 그 16년이라는 어떤 시간을 압축하는 어떤 단어 같았거든요. 야, 조시한테 그러지 마, 뭐 이런 식으로 할 때. 그러니까 그런 것들이 저한테는 되게 큰 감동이었고, 뭐 그 부분에 있어서 사실은 근데 이제 좀 거기서 되게 중요하게 생각해 액트 오브 킬링은 많이 보셨을 거라고 생각하는데 마지막 장면이 이제 자기가 이제 찍은 그 영화를 보고 자기가 살인을 저질렀던 장소로 가서 토하잖아요. 그래서 제가 조슈아한테 물어본 게 있어요. 너 그거 마지막인 것처럼 거기에 넣긴 했지만 사실 토하는 건 먼저 토했지? 라고 이렇게 물어봤거든요. 그러니까 충분히 그랬을 수도 있어요. 영화를 보면 제일 마지막에 그 사람이 그걸 토하면서 뭔가 되게 변한 것처럼 보지만 사실은 리얼타임 안에서는 그게 되게 영화 촬영 전반에 찍어놓고 뒤에다 배치했을 수 있거든요. 그러니까 저는 결국에는 논피션 영화에서 가장 중요한 건 이 시간대를 어떻게 다룰 것인가에 대한 문제가 굉장히 중요하고 사실은 이 부분에서 이 인스톨레이션하고도 이제 전 같이 맞물린다고 생각하는데 저는 뭐 사실은 미술관의 이런 인스톨레이션이 뭐 크게 특별하다고 생각하진 않아요. 그러니까 마치 이제 제가 TV 판매용 60분짜리 만드는 것과 별로 다를 게 없다라고 생각하는데 근데 이제 인스톨레이션에서 논픽션 작업들이 조금 성공적으로 보이려면은 그러니까 기본적으로
인스톨레이션은 그 안에다가 영화관은 강제적으로 이걸 60분을 견뎌야 되지만 전시장 안에 인스톨레이션은 사람들이 1초만 보고 갈 수도 있잖아요. 이 러닝 타임의 권력이 감독한테 있는, 영화한테 있는 게 아니라 그 관객들한테 있는 거거든요. 그래서 그 차이를 정확하게 인지하고 인스톨레이션 작업을 해야 된다고 생각하고 그러니까 뭐 단순히 근데 좀 그런 부분에 대한 차이나 명확한 이해 없이 단순히 길이를 줄이거나 그런 식으로 인스톨레이션을 논픽션 작업을 전시하면 조금 좀 안 좋은 결과들이 많이 나타나는 것 같아요. 결국은 뭐 이렇게 인스톨레이션이라기보다는 어쨌든 그 현대미술에서의 뭐 이런 그 무빙 이미지 작품들이 우리가 알고 있는 일련의 뭐 실험적인 작품들, 아방가르드 영화라든가 이런 데서 그 영향을 많이 또 받았고, 그래서 그 영화적 시간도 굉장히 물질화 시켜서 다루는, 그래서 그걸 다시 그 관객들도 단순히 이야기되는 시간을 따라간다기보다는 그 자체 시간성 자체를 하나 우주제처럼 다시 생각하게 하는 그런 또 작업들이 굉장히 많기 때문에 서로가 그게 또 저희 논픽션 다큐멘터리 영화에도 분명히 영향을 미쳤다고 보거든요. 그래서 상호 어떤 그 주고받은 영향이 분명히 굉장히 크다고 보고, 그게 2000년대 이후에 만들어지고 있는 그 작품들에 나타나고 있는 그 부분들이 아닐까 싶어요. 그런 측면에서 좀 그 레이첼이 하고 할 수 있는 부분이 얘기할 부분들이 있을 것 같아요. Yeah, I wanted to comment on the sort of difference between the installation and the captive thing, which is Harun Farokhi is one of the examples of filmmakers who, sort of admitted that he used the art world in order to finance his films. That when he started sort of entering the art world, he wasn't actually that interested in showing there, but wasn't able to get money for his films. So, like say his work in comparison started out as an installation, but then he edited it into a feature film. But over time, working in the installation medium, he began to realize that there are these really other interesting aspects to seeing it that way, and one of them was that he compared going to looking at an installation as being kind of in the editing room. So you, as a viewer, have the chance to edit the film as you want. So if you're seeing, say, 2 channels or 3 channels, and you're choosing what to look at and what to put together and how much time to be with it. So you're kind of making your own version of the film, which you maybe admittedly do in the cinema always too, but this is in a more, you sort of have more control, and he actually kind of began to be interested in that as well. 김세웅 감독님도 그 일민미술관에서 그 채널 2채널이었나요? 예, 그 작품 전시도 한 적이 있는데 저는 이게 뭐 단순히 그 뭐 현대미술과 영화의 어떤 뭐 상호교류를 얘기하고자 하는 건 아니고요. 미학적 지금에 나타나고 있는 굉장히 복잡한 어떤 스타일의 문제라든가 이런 것들을 좀 더 우리가 좀 더 구체적으로 얘기 들어가 보기 위해서 지금 만들어지고 있는, 그러니까 픽션과 논픽션의 문제도 있고, 또 뭐 리서치를 기반으로 한 파운드 푸티지의 작업들, 또 어떤 아까 말씀하신 뭐 리얼타임이라고 말씀하셨는데, 이게 또 굉장히 복잡한 게 그거에 접근하는 방법도 시네마 베리테적인 그런 그 과거의 방법과 최근에 또 이 작업하는 사람들이 그 접근하는 또 방식들이 또 굉장히 다른 부분들이 있을 것 같아요. 그래서 그런 그 연관성 안에서 그 들려주실 얘기가 있다면 좀. 네. 그러니까 중요한 게 이제 이 관객들의 문제하고 공간의 문제가 있는데, 그러니까 제가 영화를 좋아하는 거는 어둠이 있기 때문이거든요. 극장에 들어가서 그 어둠이 있고 거기에 이제 스크린에 불이 들어오고 빛이 오고 어둠 속에 굉장히 고립된 채로 또 굉장히 집단적으로 있을 수 있는, 그게 이제 저한테는 제가 자라면서 제가 영화를 사랑하게 된 이제 그런 특성이었고,
그리고 제가 이제 서울의 그 변두리에 살았기 때문에 극장에 가면 진짜로 이렇게 뭐 그 난로 피워놓고 그 아저씨들 룸펜 아저씨들이 와가지고 그 가령 뭐 대부를 보는데 그 대부에서 이렇게 그 첫날 밤에 이렇게 그 옷을 벗기는 게 있어요. 근데 거기서 딱 컷이 되면 막 더 벗겨라고 막 이제 외치고, 그러니까 정말 인터랙티브하게 이 대부를 보는 이제 그런 워킹 클래스죠. 그러니까 그런 서울 변두리의 극장에서 제가 영화를 보면서 저는 이제 영화광이 되고 또 영화 평론도 하게 된 거. 그래서 그게 굉장히 중요하고 이런 거를 많은 영화 감독들이 공유할 거예요. 그러니까 제가 이제 아는 감독 중에 뭐 그 가령 그 아이작 줄리안이 영화를 그 갤러리에 들고 간 감독 중에 한 사람이고 거기에 또 존 아컨프라 같은 사람은 굉장히 반대했어요. 최근에는 이제 갤러리에 들어가는데 어떤 극장의 굉장히 이런 어떤 계급 해방적인 특성 이런 것들이 이제 약간 그 좀 이제는 옛날의 어떤 규범이 돼가는 거죠. 왜냐하면 제가 지금 보는 거는 공간 문제로 보면 이제는 이런 그 미술관이 훨씬 더 퍼블릭해요. 더 개방적이고 사실 기본적으로 모든 사람이 올 수 있고 근데 극장은 멀티플렉스에 있고 그래서 저는 요즘은 영화제를 제외하고는 거의 안 가요. 극장을. 그러니까 어둠 속에 있긴 있는데 들리는 소리라고는 뭐 딴소리들이고 그래서 지금 이제 극장의 그 굉장히 어떤 그런 좀 해방적이고 이런 공간적 특성들이 많이 없어지고 다 이제 멀티플렉스화 돼 가면서 사실은 이런 뭐 국립미술관 이런 데서 이제 어떤 인스톨레이션을 할 때 사람들이 어떤 방식으로 그 영화적인 혹은 비주얼한 텍스트를 경험하는 방식을 굉장히 많이 바꿔놓는 것 같아요. 그래서 이게 이제 같은 갤러리라도 뭐 그 사적인 그 뭐 개인 소유의 갤러리냐 아니면 이런 국립현대미술관처럼 이제 좀 퍼블릭한 그것이냐 뭐 이런 거에 따라서 이제 그게 성격이 다를 것 같은데 그래서 저는 그 제가 이제 약간 좀 최악의 경험을 한 적이 있어요. 그러니까 제가 그냥 실험 영화를 했다고 말씀드렸잖아요. 그래서 몇 년 전에 그 서울 실험영화제에서 인디 비주얼이라고 그랬고 제 작가전을 조그맣게 했어요. 그래서 아트 선재에서 했는데 여름이에요. 여름이고 바깥은 영하 30도고 안에는 엄청나게 이 에어컨을 틀어갖고 한 마이너스 10도 정도 돼요. 그래서 한 30도 정도의 온도 차이가 있는데 6명 정도가 제 실험 영화를 보는 아주 끔찍한 경험을 정말 이 그 냉온 차이를 겪으면서 했어요. 그래서 저때 결심을 한 게 절대 이런 환경에서 내가 영화를 틀지 않겠다. 그러니까 그런데 가령 그 실험 영화가 지금 아까 말씀드린 대로 공적인 공간에서 갤러리에서 할 경우에는 그런 냉온 차이가 좀 덜할 것 같아요. 그래서 이게 갤러리냐 극장이냐의 문제가 아니고 어떤 공간이고 또 어떤 관객이 그 시간에 있는가 이런 게 그 시대에 있는가가 굉장히 중요한 것 같고 저한테는 그래서 지금 어떤 어렸을 때 제가 영화를 사랑하게 된 그 정말 막 아저씨들이 일 못 찾아서 와가지고 소리 지르면서 영화 보고 저는 이제 이 사춘기 소녀로 막 그 남자들을 미워하면서도 이제 그 영화에 이제 집중하고 영화를 통해서 다른 세계를 보는 그런 거에 굉장히 이제 노스텔지아로 남아 있고 제가 이제 일민이나 지금 이제 국립현대미술관 과천전에서 이제 제 망명 3부작의 일부를 제가 이제 뭐죠 이 미술관 판본으로 완전히 바꿔서 상영을 하고 있는데 굉장히 저한테는 어떤 해방감이 있어요. 왜냐하면 막 관객 수를 생각하지 않아도 되고 제가 이제 실험적인 내러티브를 하니까 극장에서는 사람들이 같이 보고 있을 때 한숨 쉬고 또 그다음에 네이버 블로그에 올라가서 악평 쓰고 뭐 이런 굉장히 그런 이제 그 근심이 있는 거예요. 그렇지만 이 미술관 안에서는 서로 이렇게 약간 행인처럼 그러니까 뭐 싫으면 가고 다른 거 보고 그런 그 다른 방식의 그러니까 제가 어떤 영화라는 매체가 저한테 80년대 뭐 70년대 주었던 그런 해방감이 오히려 미술관에서 약간 그 있는 게 있는 것 같아요. 그러니까 너무 이제 극장은 시네필조차도 하나의 그 굉장히 포뮬라를 가지고 그러니까 딱 질문을 어떤 것들을 해야지 뭐 이런 그런 걸 제가 이제 그 작가와의 대화나 이런 거 좀 많이 느끼거든요. 영화제조차도. 그래서
미술관이 저한테는 좀 새로운 공간이고 그래서 아직 굉장히 불특정적이지만 열린 공간, 열린 보기, 열린 듣기 이런 거를 어느 공간에서 더 잘할 수 있는가. 그래서 극장은 많은 부분 그게 쇠락한 것 같고요. 이 미술관을 어떤 방식으로 앞으로 그런 곳으로 여느냐가 지금 이제 미술관의 뭐 기능이라든지 그런 제가 잘 모르는 거고 그게 굉장히 중요한 관건일 것 같아요. 지금 이제 시간성하고 이 갤러리하고 왔다 갔다 하는 그거 딱 그 말씀이 나오는 시기인데, 그러니까 저도 그 차원에서 생각을 많이 하게 됐던 것 중에 예를 들면 그러니까 갤러리 공간을 잘 이용하는 것 같은 경우 이제 오머페스트 같은 경우가 캐스팅이었나요? 그거 보면 이 스크린이 있는데 여기서 보고 들리는 것하고 사운드트랙하고 사실 반대편에 똑같이 걸려 있는, 그러니까 이게 달라요. 근데 요걸 여기에서 볼 수 있는 것을 저쪽으로 가서 보면 사운드 똑같이 들리는데 또 이쪽 거는 또 못 보는 거죠. 그러니까 양쪽의 정보를 똑같이 볼 수 없게 되는 차원의 어떤 그 간극을 대단히 그 갤러리 공간을 잘 이용을 해서 했던 그거 같은 경우가 저도 좀 기억이 나는 게 있고, 그리고 그 차원에서 사실 또 그 생각을 해보고 싶은 것은 그러니까 어떤 면에서 아까 얘기했던 그 시간성 차원에서 얘기한다고 할 때 예를 들면 뭐 그 제레미 달러 같은 경우 터너상 2001년에 받았던 그 배틀 오브 월그리브 같은 경우에 이제 80년대 초에 그 영국 그 탄광 그 쟁의를 이제 진압당했던 걸 이제 재연을 하는데 저 이게 되게 재밌다 생각했던 게, 그러니까 이 과거에 아까 제가 초반에 했던 얘기하고 이제 좀 맞물린 얘기일 수도 있겠습니다만 시간속 얘기를 다시 하고 싶어서 하는 이야기인데, 그 과거의 것을 그대로 있는 그대로 벌어졌던 대로 사실을 이거를 재현하려고 하는 게 아니라 말 그대로 재연을 하는 것을 그 간극을 보여주는 지점에서 그 작품이 대단히 흥미로웠다는 생각이 드는데, 그 간극을 드러내는 지점이 저는 되게 좀 좋았다는 생각이 들어요. 그러니까 사실은 그 아까 그 제가 광주 얘기를 할 때 작품만 아까 한강 소설 그 작가 소설만 얘기했습니다만 5월에라고 그 김태일 감독님이 하신 걸 제가 GB를 같이 한강 작가하고 광주 관련해서 한 적이 있는데, 거기에 장면에 되게 재밌는 장면이 지금 요 재현이 아닌 재연의 차원에서 되게 시간성 관련해서 재밌다고 생각한 지점이 뭐냐면, 과거에 이 다 이제 진압이 벌어지고 사람이 죽었는데 이 후티지 중에 사운드만 뽑아서 이 아나운서이겠죠. 그 사람이 시민은 아무도 뭐 죽지 않았습니다. 다친 사람이 아무도 없습니다. 계속 반복하는 장면이 나오는데 지금 사운드만 나오고 이미지는 평온한 지금 낮에 사람이 근데 공교롭게 아무도 없는 광주 시가를 이렇게 쭉 나가는 장면이 있어요. 사운드는 옛날 건데 그러니까 재현은 아니죠. 옛날에 이런 상황이 있었다는. 그걸 보면서 되게 좀 소름이 돋았던 게, 그거의 템포럴리티 시간성이란 건 사실은 만약 비슷한 일이 벌어져도 이런 아나운서가 지금 2016년 시점에서 2017년 시점에서 이런 얘기를 하면 그 공간이 채워질 수 있을 거라는 어떤 생각, 그 간극이 드러나는 재현이 아닌 차원에서. 그러니까 어떤 의미에서 아까 액트 오브 킬링이나 룩 오브 사이언스 말씀하셨을 때도 사실 마지막에 저 같은 경우도 그 액트 오브 킬링 같은 데서 좀 그런 차원의 소음이 돋았던 건 그 사람들한테 판타지를 만들잖아요. 그래서 그 죽었던 사람이 저를 죽여주셔서 대단히 감사합니다. 학살해 주셔서 덕분에 제가 천국에 가 있습니다. 이런 거를 자기가 죽인 사람이 이 행동 대장한테 이 화환을 걸어주게 만드는 장면의 판타지를 연출을 하잖아요. 자신의 그걸로. 그러니까 전 그거 같은 경우도 옛날 얘기가 아니라 지금 얘기이기도 하면 사실 또 미래 얘기를 사실 하는 차원이라는 차원에서는 아까 말씀드렸던 그 판타지 얘기를 이제 다시 맞물리는 겁니다만, 재현이 다 불가능하다거나 필요 없다는 얘기는 아니지만 그것에 봉착한 어떤 난관을 우회하는 혹은 우회할 수밖에 없는 혹은 다른 차원에서 우발적으로 부딪히게 되는 차원에 있어서의 어떤 이런 지점들은 그 시간성이란 문제에 있어서가 아니면 좀 전에 말씀드렸던 오머페스트처럼 간극을 자꾸 드러내는 차원에서 오히려 좀 더 이런 요즘의 어떤 몇몇 작품들 같은 경우를 보면 그 포인트를 좀 더 잡는 게 아닐까. 한국 또 하나 생각나는 건 김경만 감독님 같은 경우에 뭐 삐소리가 나면 같은 경우 보면 옛날 박정희 때 그 대통령 때 뭐 했었던 여러 가지 후티지를 보여줘서 옛날 것 같지만 스토리나 이런 얘기는 전혀 없고 뭐 이 일이 지금 벌어질 수 있습니다라는 식으로 스크린의 스토리 내러티브 상에서 얘기하는 건 전혀 없는데
이렇게 좀 불연속적인 차원의 그 삐 소리가 계속 이렇게 들리잖아요. 그래서 처음에는 그걸 신경 안 쓰다가 나중엔 이미지 보다가 그 소리가 이렇게 들리면서 나를 호출한다는 생각도 들기도 하고, 그러니까 그런 차원에서 이게 어긋나는 지점의 얘기들을 어떻게 지금하고 아까 리얼타임 말씀하셨는데 저 같은 경우 그걸 이제 그렇게 좀 읽는 거죠. 그러니까 이게 이렇게 벌어졌고 이렇게 될 것입니다라는 식으로 재현으로 스토리 공간 안에 스크린 안에다 보여주는 게 아니라 어떤 의미에서 놓칠 수 있는, 그냥 잘 모르고 그냥 지나가면 피소리가 났나 보다 지나갈 수 있고, 근데 우발적으로 어떻게 나를 이렇게 덮칠 수 있는, 습격할 수 있는, 지나고 나서 생각해 보면 그건가? 라고 싶은 어떤 그런 지점들, 그 간극을 어떻게 형상화하느냐, 뭐 이런 차원에서 사람 이렇게 감독이나 작품들이 고민을 하는 거라는 생각이 저 개인적으로는 작품들을 좀 보면서 그런 쪽에 좀 그 고민을 좀 하는 것들이 좀 저는 눈에 띄고 되게 흥미롭다고 생각하는 쪽입니다. 지금 나왔던 그 얘기들을 저희 생각해 보면은 결국은 뭐 예를 들면은 메시지가 있는 영화들의 경우는 우리가 전통적으로 뭐 정치적 영화라고도 많이 얘기를 했는데 예전에 뭐 장리 꼬다르 같은 경우는 베르토브 그룹을 만들었을 때 사실 진정한 정치적 영화는 거의 없다라고 얘기를 했었는데 어떤 면에서는 그 얘기가 저는 맞다고도 생각이 드는 게 그 정치적 영화를 정말로 정치적 형식 안에서 만들었던 영화는 그리 많지 않았던 것 같은 생각도 들고 좀 잘못하면 프로파간다가 되기도 하고 뭐 일련의 마이클 모어 영화라든가 또 저희가 이 그 말하고자 하는 부분들의 메시지를 어떻게 전달하느냐는 그런 그 방법론에 있어서 또 그 과연 이것이 정말로 정치적으로 올바른 것이냐 아니냐의 문제부터 시작해서 이게 진정한 정치적 영화는 또 어떻게 될 것이냐 이게 굉장히 복잡해지는 것 같아요. 반면에 또 이렇게 좀 형식적인 측면에서는 그 전시와 상영 오가는 이런 그 작품들, 실험적인 작품들, 또 하나는 또 에세이 영화들을 또 들을 수가 있을 것 같아요. 그래서 오톨리스 그룹도 마찬가지였지만 쥐안치의 그 어제 변방의 시인 같은 경우도 에세이 필름에 속할 수도 있지만 또 어떻게 보면 그냥 픽션에 가까운 영화이기도 하고 거의. 그래서 시적인 형식으로 그러니까 자기가 말하고자 하는 것들을 그 좀 더 자유로운 어떤 시적 형식으로 찾는 그런 작가들도 요즘은 꽤 많은데 그런 면에서 그 주목하고 있는 어떤 작품이라든가 특별히 요즘 눈여겨봐야 될 그런 지점이 있다면 어떻게 볼 수 있을까요? 레이첼부터 얘기를 들어볼까요? 네. There's a huge list, I guess. Some people come immediately to mind for me. There's, well, for one, I've been paying a lot of attention to work coming out of the Middle East and its diaspora, particularly the work of Basma al-Sharif, Jumana Mana, who is someone who very much works not just between moving image, between the gallery and cinema, but also works with all kinds of sculpture and found objects and a variety of different mediums, and does a lot of commissioned work and things like that. Ali Cherry, Marina Il Sur, all of which I guess I'm noticing more and more of a trend with a lot of the work coming from sort of that area, if I can be broad about it, is really humorous. I think as a reaction to the fact that it's already kind of tacit, it's already kind of understood that they're coming they're from often a very charged environment, and so why not just start out with a sort of lighter touch. So that's a lot of work that I've been following, but I think it's a really sort of exciting time in general for moving image work. That's is political, that is formally challenging. It's sort of inside and outside of in a variety of spheres, and I'm kind of waiting for the discourse to catch up with it. 정리가 될 수가 없을 것 같긴 한데요. 예, 그 전석 감독님 어떠세요? 최근에 만들어지고 있는 한 국내 아까 뭐 액트 오브 킬링이라든가 몇몇 작품들도
있지만은 네. 좀 이게 좀 더 이렇게 좀 충격적으로 이게 새롭게 다가오는 요즘의 작품들 중에 뭐 있나요? 솔직히 말씀드리면은 요즘 제 작업이 제일 새로워가지고 그래서 제 나올 두 번째 영화가 짱이기 홍보할 때문에 기회를 드릴게요. 네. 그래서 어쨌든 제 영화가 진짜 짱입니다. 그 내년에 개봉할 예정인데 그 페이스북에 밤섬의 적당 습격의 시작으로 치면은 페이지 나오니까 라이크 누르시면 되고요. 그리고 그 사실은 그 부분에 있어서 저는 이렇게 말씀드리고 싶은데 질문하신 부분에 있어서 그러니까 일단 저는 이제 미술관이나 어떤 영화나 뭐 이렇게 이런 거에 대한 좀 강박관념이 좀 없어졌어요. 그 예전에 그냥 잠깐 읽었던 책인데 이제 아서단토가 예술의 종말이라는 책 쓰면서 서문에 그 이야기가 그러니까 거기서 이제 스토리라고 쓰지 않고 내러티브라고 썼는데 이제 이야기가 끝났다라고 하는데 이제 제가 그거를 좀 곰곰이 생각해 보면서 요즘엔 좀 다르게 해석이 좀 되더라고요. 좀 그런 거 보면서 이제 나도 좀 변할 수 있겠구나. 예전에는 어쨌든 영화라는 형식이나 미술이라는 형식이 되게 고정된 어떤 그런 오브제처럼 느껴져서 조금 힘들었었는데 이제는 좀 그런 강박관념이 많이 없어진 상태고요. 근데 이제 레이첼 얘기 들으면서 저는 무슨 상상을 조금 했냐면 혼자서 좀 속으로 낄낄댔는데 그 사실은 그 유튜브가 나오면서 그 이제 옛날에 파운드 푸티지라든지 아니면은 뭐 헐리우드 예고편이라든지 이런 것들을 볼 때 다 로우 퀄리티로 보잖아요. 720p나 뭐 240이라든지 되게 로우 퀄리티로 보는데 이게 사실 전통적인 어떤 영화 예술을 하던 사람들한테는 필름을 강조하 이런 사람들한테는 좀 견디기 힘든 것들이거든요. 근데 이제 이미지 그러니까 어떻게 보면 이제 현대 그 예술을 소비하는 일반 대중들이 이 로우 퀄리티에 대한 부담감이나 저항감이 많이 없어졌어요. 스마트폰 디바이스가 이제 나오면서. 그러니까 저는 이런 것들에 대해서 작가들이 조금 이런 변화를 조금 예민하게 생각하다 보면은 더 많은 가능성이 있다라고 생각하는데, 근데 이 부분을 단순히 뭐 스마트폰을 이용한 뭔가를 써야 된다라든지 그런 얘기는 아니에요. 그러니까 제가 드리고 싶은 말씀은 아까 제가 그래서 아서단토 얘기를 한 건데 결국에는 저는 요즘에 관심이 있는 건 결국 이야기를 경험하고 체험하는 그 과정들, 그러니까 이야기를 이제 구성하는 방식들이 예전하고 굉장히 많이 달라졌다는 거고, 그리고 이제 뭐 이렇게 포켓몬고처럼 이제 VR 같은 것도 나오고 그런 거잖아요. 그러니까 이제 공간을 지각하고 이야기를 구성하는 게 예전하고 굉장히 많이 달라요. 특히 젊은 사람들은 더 그런 걸 많이 느껴서, 그러니까 제가 계속 느껴지는 거는, 그러니까 결국에는 논픽션이냐 픽션이냐 이런 걸 떠나서 모든 예술이 결국 이야기의 어떤 세계로 환원된다라는 거고, 그 이야기를 어떻게 다시 재경험시킬 것이냐의 문제인 건데, 그러니까 이제 예를 들어서 제가 이제 두 번째 영화 지금 홍보하려고 페이스북에서 막 하고 있는데 너무 놀라운 건 페이스북이 짱인 게 그 영화 그 예고 그 이렇게 제가 동영상 하나 올리면은 그게 10초 그 클릭률부터 시작해서 매 초마다 그 시청률처럼 이렇게 쫙 떠요. 그리고 이제 이거를 소리를 키고 이렇게 봤는지 아니면 아예 사람들이 안 보고 자막만 보고 이렇게 했는지 그런 것도 다 보이고 모든 통계가 다 뜨거든요. 그러면 이제 만드는 사람 입장에서는 이런 걸 신경 쓸 수밖에 없는 거죠. 자막 안 넣고 싶었는데 자막 넣어야겠다. 라든지 이야기를 봤을 때 원래 뒷부분에다가 좀 센 거 배치했었는데 그냥 가장 처음 오프닝부터 세게 가야겠다. 그러니까 이런 것들이 이런 경험들이 그 이야기의 세계나 어떤 경험들을 다시 재배치하는 과정이라고 생각하고, 이런 어떤 매체 다양성이나 그런 경험들에 있어서 좀 작가들이 예민하게 생각하다 보면은 아까 그 로우 퀄리티 이미지의 로우 퀄리티 문제랑 맞물려서 되게 많은 재밌는 상황들이 펼쳐질 수 있을 것 같아요. 그러니까 막 괜히 비싼 돈 들여가지고 되게 하이 퀄리티로 이미지 찍을 필요도 없고 뭐 그런 부분이 저한테는 좀 굉장히 좀 가능성 있게 좀 느껴지고요. 그리고 이제 동시에 어떤 생각도 좀 하냐면은 결국에는 아까 이제 VR 얘기했는데, 그러니까 논픽션이냐 픽션이냐 이런 얘기를 할 때 결국에는 이것이 어떤 형식의 문제로 이제 결국에는 갈 수밖에 없거든요. 근데 제가 생각하기에는 결국 이게 리얼리티에 대해서 얘기하기 위해서 논픽션이나 픽션을 계속 우리가 얘기하는 거라면은, 근데 요즘
제가 생각할 때 관점은 결국에는 이제 가상 현실과 그 어떤 현재 현실에 대해서 사람들이 더 많은 관심을 갖고 거기서 어떤 자기 아이덴티티 같은 것들을 더 고민하지 않나라는 생각을 조금 되게 많이 해요. 그런데 이제 전통적으로 이런 어떤 미디어들을 수용하는 단계에서는 가장 올드한 공간으로 들어올 수밖에 없잖아요. 사실 극장도 사실은 가장 아무리 작가들이 4K로 찍어도 극장은 2K나 이렇게 가장 올드 미디어로 들어오는 잘 안 바뀌는 변화이기 때문에 그래서 이제 또 한편으로는 이런 극장이란 모델을 계속 고수할 필요가 있을까 오히려 현대 작가들한테 그러니까 저래서 그래서 오히려 그런 거를 그냥 에디션처럼 생각하지 그렇게 큰 이렇게 장소적인 부분을 크게 저한테는 고려하진 않고 있어요. 네, 사실 이 부분은 앞으로 다음에 얘기할 수 있는 또 좋은 주제가 될 수 있을 것도 같아요. 사실 말씀하신 것처럼 유튜브에 요즘은 원하면 저희가 영화 만들어서 올릴 수 있고 지금 댓글이 실시간으로 달리기도 하고 뮤지션들도 요즘은 뭐 믹스테이프만 유튜브 자기 그 채널에다 올려서 뭐 더 위켄드처럼 그렇게 해서 굉장히 엄청난 또 상업적으로도 히트를 시키는 그런 또 R&B 가수가 나오기도 하는 것처럼 그러니까 뭐 앞으로는 이런 그 플랫폼 형식이 바뀌기 때문에 제작 방식도 네 굉장히 많이 바뀔 것 같고 네, 그러니까 이제 간단히 말씀드리면 결국 논픽션에서 이제 리얼을 찍는다는 게 되게 신화적인 거잖아요. 그러니까 현실에 있었던 거를 그대로 찍었다. 그러니까 사람들이 이제 그걸 또 믿는 거고. 근데 사실은 현대 사회에서 오리지널리티가 얼마나 그렇게 그러니까 더 이상 중요한 문제가 아닌 것 같다라는 제 개인적인 어떤 생각이 좀 있는 거죠. 그러니까 사실 거기에 대해서 너무 많이 집중할 필요 없다. 오히려 논픽션 찍는 사람들이 좀 그 부분에서 좀 자유로워졌으면 좋겠다는 생각이 좀 있어요. 네, 일단 리얼리티가 과연 무엇이냐라는 거는 굉장히 더 많은 이야기가 나올 수 있는 부분인 것 같아요. 가상현실도 리얼리티고 뭐 다 따지고 보면 그게 또 다 현실의 어떤 형태가 될 수도 있지 않을까 하는 생각도 드는데요. 이 지점에서 이제 그 관객분들의 질문을 받는 게 좋을 것 같아요. 예, 저희가 쉽지 않은 그런 주제였지만 같이 생각할 수 있는 그런 부분들이 많은 또 주제이기 때문에 또 질문들도 많지 않을까 싶기도 한데. 레이첼이 네? I do, but I mean, I was kind of first wondering what Kim Soo Young had to say as a professor of of cinema studies. I kind of want you to speak before I say anything. Yeah, if you don't. Can I? 아마 이제 그 영상 제작을 생각하고 있는 거죠. 예, 예. 저는 이제 영상 이론을 가르치는 사람이긴 한데 제가 있는 것이 이제 한국예술종합학교 영상원이에요. 그래서 일단은 이제 그런 질문을 하는 그 질문의 방식이 참 좋은 것 같아요. 그래서 그거 말고, 그러니까 우리가 이제 교육을 영어로 굳이 하자면 페다고지라고 하고 그것과는 다른 방식의 교육을 퍼포머티브하다고 하는데 좀 수행적으로, 그러니까 페다고지는 그대로 위에서부터 아래로 학생들한테 관통하게 하는 거고 퍼포머티브하게 한다고 하는데 그러니까 영화를 가르치는 두 개의 어떤 태도가 있는 것 같아요. 두 가지. 하나는 그런 얘기 한참 있었어요. 그러니까 뭐 21세기에 뭐 20세기 후반에 영화가 제2의 MBA다. 경영학처럼 어떤 커리어를 만들어낸 그런 얘기 하나 있었고, 하나는 시네마 스터디즈나 필름 스터디즈는 그 영화를 공부하는 거는 이게 학과가 아니에요. 디서플린이 영문 학과가 아니라 스터디즈예요. 그러니까 여러 개의 퍼포머티브한 어떤 것들을 계속 만들어가는, 수행적인 걸 만들어가는 그런 거거든요. 그래서 그 두 개의 사이에 있는 그 영화 교육을 본인이 찾아가야 될 것 같아요.
그러니까 교육은 기본적으로 페다고지컬한데 본인이 그런 질문을 던짐으로 해서 이제 퍼포머티브해지고 싶은 거잖아요. 그랬을 때 각 학교들에서 어떤 교육을 하고 있는가도 찾지만 거기에 본인이 들어갔을 때 뭐 이런 그 뮤지엄을 다니고 미술관을 다니고 영화제를 다니고 이러면서 이 어떻게 새로운 플랫폼들을 열어가고 있는지 그런 것들을 퍼포머티브하게 본인이 찾아가야 될 것 같아요. 네, 또 네. So I'll follow that up saying my pragmatic Uh-huh. advice would be to not go to school for film, but to go to art school and to say study video art or media, and you'll still get the production, but but you'll get maybe more of the discourse that you're looking for as well, and more of I think more probably of a contemporary outlook. 예, 맞아요. 저도 석사를 그 미디어 아트를 했어요. 사실은 미국에서 우리 제 선생들이 미국의 실험 영화 작가들이에요. 뭐 폴 샤리츠나 홀리스 프램튼 이런 사람들. 그래서 그때 실험 영화를 석사 때 해서 한국에 와서 굉장히 고생을 했는데 아까 말한 것처럼 뭐 관객 6명 앉혀놓고 막 작가전하고 근데 그게 굉장히 좋은 것 같아요. 그래서 지금은 이제 그런 영역들을 영화과에서보다 이런 뭐 그 비교문학과에서도 그런 식의 디스플린을 가르치고 그 좀 새로운 예술 교육을 하는 그런 데를 좀 찾아가는 게 좋을 것 같아요. 예. 근데 뭐 실험 영화를 한다 그래서 이렇게 잘 되지는 않아요. 잘 되지는 않죠. 그래도 본인이 좀 그래도 자유롭고 해방적으로 살 수 있는 부분은 있을 수 있을 것 같아요. 예. 예, 저희가 계속 이 얘기를 하고 있었던 것 같은데, 네, 다시 한번 좀 그 곽영빈 선생님이 네, 의견을 좀 주시면 어떨까? 이건 남픽션 다이어리를 만드신 정 감독님이 하시기에 가장 적합한 질문이 아닌가라는. 나 생각이. 이게 일부러 이렇게 그쪽 쳐다보고 있었는데 저기 죄송한데 질문만 다시 한 번만 정리해서. 그러니까 넌픽션과 픽션의 단어적인 그러한 정의를 다시 한번 해봐야 되지 않을까라는 생각이 들어서요. 예, 네, 그게 제 얘기입니다. 네, 예, 그게 되게 중요해요. 그러니까 사실은 그래서 그 넌픽션과 그 픽션 사이를 이렇게 왔다 갔다 하셔야 된다. 그 사이에서 뭐 하셔야 된다고 말을 하셨는데 그 왔다 갔다 한다는 것 자체가 이거를 구분 지어 놓는 거고 이 구분이 정말 구분 지어야 하는 것인가? 예, 제가 좀 병신이라서 그런데 제가 원래 지금 했던 얘기 구분할 필요 없고 그냥 자유롭게 이동하면 된다라는 얘기였고요. 네네네. 근데 이제 그런 건 있죠. 그냥 사실은 전 되게 질문이 중요한 사람이거든요. 그러니까 그러니까 예를 들어서 저희가 이 모양 이 꼴로 막 살고 있잖아요. 막 박근혜 대통령 됐는데도 뭐 그냥 어쩔 수 없고 뭐 이렇게 하면서 그냥 이 모양 이 꼴로 살고 있는데, 근데 이제 저는 그런 생각하거든요. 사람들이 다 알고 있으면서도 왜 다 알고 있는데 교과서에서도 다 봤고 근데 왜 현실에서 잘 적용이 안 될까? 그러니까 저는 그러면 무슨 생각을 하냐면은 우리가 좋은 대답을 못 갖고 있어서가 아니라 그러니까 대답을 돌출할 수 있는 그 질문을 조금 바꿔야 된다라는 생각을 많이 하는데, 그런 부분에서 이제 논픽션 영화들이 좀 의미가 있는 것 같아요. 그러니까 그거는 뭐 픽션도 충분히 할 수 있는 영역이긴 하지만 어쨌든 논픽션이 이제 현실에서 재료를 삼아서 가져오는 작업들이 많으니까 좀 그런 데서 더 그러니까 의미가 있다는 거지 뭐 어떤 차이나 어떤 우열을 구별하겠다는 건 아니고요. 네, 뭐 그 정도 아닐까 싶고, 그리고 이제 제가 에롤 모리스 되게 좋아하는데 에롤 모리스나 좋은 작가들을 보면은 결국에는 소재나 어떤 그런 태도가 아니라 어떤 질문을 남기느냐의 문제가 항상 관건인 것 같아요. 그러니까 왜냐하면은 아까도 제가 처음에 말씀드린 그 시나리오는 결국 이야기를 다 써놓고 이렇게 하는 거잖아요. 근데 전 다큐멘터리
그러니까 편집에서 시나리오가 시작하는데 이 편집을 하면서 항상 고민되는 거는 어느 순간에서 끝낼 건가가 저한테는 되게 중요하더라고요. 그러니까 어느 순간에서 이 이야기를 멈출 것인가. 그러니까 그 차이가 논픽션, 픽션을 다루는 어떤 가장 중요한 차이인 것 같아요. 이제 그게 결국에는 어떤 자기 삶하고 되게 많이 연관돼 있는 것 같아요. 그런 것들이. 네, 또 질문 없나요? 근데 그 아까 지금 질문은 사실 이제 저희가 지금 계속 그 해온 얘기인 것 같아요. 근데 이제 그 픽션과 논픽션을 저희가 구분하기 위해서 사실 오늘 이야기를 나눴던 건 아니고요. 그게 구분되지 않는 그 현실, 그러니까 구분하기 힘든 현실을 제대로 우리가 직시할 필요는 있을 것 같아요. 또 그 현실이지만 우리가 속고 있는 부분도 굉장히 많고 또 가려진 부분도 많고 그래서 근데 또 그 한국 다큐멘터리 쪽에서는 진정성이라는 얘기를 과거에 지금도 강박관념처럼 굉장히 많이 쓰고 있는데 그러다 보면 또 나오는 것들이 진실이라는 이름으로 또 굉장히 과장되는 부분들도 또 어떤 점에서는 있을 수도 있고 그러니까 이게 그 과연 그러니까 진실과 사실은 또 다르잖아요. 그러니까 감정적인 측면이 진실이 더 강하고 그렇기 때문에 그래서 우리가 그 과연 있는 그대로의 것과 또 실제의 과연 그러니까 그 마치 그 가장 핵심에 있는 진짜가 무엇이냐를 또 우리가 연구할 때는 또 다른 문제인 것 같아요. 그래서 눈에 보이는 현상을 파악하는 것과 또 그 안에 감춰진 것들을 또 들여다보는 노력이 사실은 픽션을 만드는 감독들도 다큐멘터리 만드는 감독들과 함께 똑같이 그 작업을 하고 있다고 저는 개인적으로 생각하고 있고 뭐 그 심지어 무슨 블록버스터를 만드는 그런 감독들도 사실은 그런 상상을 통한 이야기를 통해서 또 바라보는 세계의 문제라든가 뭐 이런 것들이 반드시 있는 거기 때문에 거기에서의 어떤 차이를 얘기할 수는 없지만 아까 정윤석 감독님이 말씀하신 것처럼 실제 하는 것을 실제 했던 것처럼 우리가 그 제대로 인식할 수 있게끔 어떤 방법을 통해서 이것을 보는 사람이 인식하게 할까라는 것에 대한 다양한 접근 방법이 최근에 생기지 않았나 하는 그런 요즘에 2000년대 이후에 어떤 나오는 작품들의 어떤 그런 어떤 경향들을 우리가 좀 얘기하고자 하는 그런 뜻에서 사실 이 자리를 만들었거든요. 그래서 그 과거에 있었던 예전에 그 이전의 작품들과 그 이후에 2000년대 이후에 만들어지고 있는 그 어떤 작품의 차이가 있다면 조금 좀만 더 우리가 좀 더 얘기를 하고 이 시간을 맞춰야 될 것 같아요. 레이첼이 이 부분에 대해서는 좀 얘기를 해줬으면 좋겠습니다. I mean, you talking about the digital turn more, or and what's and sort of what's possible with that. I think I have a colleague in the U.S. who is working on a project about how YouTube videos that are sort of not meant to be are not meant to be art necessarily, but say, YouTube monologues or unboxing or any variety of things are actually the new avant-garde and actually kind of do a better job than avant-garde films of being avant-garde. And I think that's just like one of many examples of a new terrain that I think a lot of artists and then also exhibitors like myself are sort of just beginning to try to navigate, which I think I think the sort of uncertainty there is fine, but I think it's not only the fact that that we watch things differently, but I think the sort of
the sort of stakes of everything are changing, and the kind of values of everything are changing, and the the way that things are distributed, the way that artists are by and large a lot more now kind of fine with having their work to circulate wherever, and be shown on whatever resolution. That not all of them, of course, but there's just a whole different set of of priorities and methods that I think is kind of we're only beginning to, I don't know, we'll probably never get a hold of it because it's always kind of changing, but I think it's it kind of goes beyond just in engaging with the digital as something to use, or this new form of spectatorship or interaction, or maybe false interaction, because these things are influencing each other all of the time. Maybe that's a sort of overly vague statement, but I think maybe the field is as well. 저도 뭐 덧붙이자면 저도 떠오른 게 그 여기 계신 분들 아마 아시는 분들도 보신 분들도 많으실 텐데 저도 좀 나중에 봐서 좀 나름대로 충격을 받았던 것 중에, 그러니까 유튜브나 이런 게 지금 말씀하셨던 아방가르드, 일반적으로 우리가 아는 것보다 더 아방한 그런, 뭐 아방하다고 할 수 있을지 모르겠습니다. 저도 좀 재밌었던 게, 예를 들면 뭐 20대 한 초중반 되는 아주 곱상하게 생긴 유명한 이제 BJ들 많잖아요. 뭐 연봉 1억, 2억, 3억 넘는다고 하는 그것들 몇 군데 보면, 예를 들면 뭐 제목이 내용 다루는 것도 뭐 얼짱 탈북자가 뭐 들려주는 뭐 북한의 현실, 뭐 그런 식인데, 사실은 이거 되게 센세이셔널한데 그 조회수가 15만, 뭐 20만 이렇거든요. 그러니까 젊은 소위 이제 1학년, 2학년 제 친구들한테도 물어봐도 그렇고, 그 친구들이 접하는 어떤 매체라는 게, 우리가 뭐 조선일보나 이런 거 비판하기도 하고 뭐 진실을 알려주는 것들을 뭐 다큐나 이런 걸 만들기도 하는데, 그 친구들이 접하는 어떤 그 루트라는 거는 이게 일반적이면 진실이라고만 할 수는 없겠습니다. 센세이션한 것들이 겹쳐 있긴 한데, 대단히 이 아주 구체적인 이야기들을, 정말 그 있는 분들은 정말 어쨌든 탈북하신 분들이고, 혹은 트랜스젠더에 관한 분들도 유명하시고, 이게 다 엄청 인기가 많으니까 30만, 40만짜리 조회에 나와서 그 얘기를 이제 또 하는 건 거죠. 그러니까 우리가 생각하는 공적인 어떤 이전까지 어떤 그 채널이나 이 담론들이 이 유통되던 방식하고 다른 식의 결들이 지금 분명히 벌어지고 있는 건 분명한 사실인 것 같고요. 그것에 대한 어떤 것들을 분명히 의식을 하면서 해야 되는 지점은 저도 분명히 있다고 생각을 하고, 한 가지 앞에 제가 아까 정석 감독님께 이게 토스한 것 같아가지고 아까 그 논픽션 픽션 얘기했던 거에 대해서 저도 엘모리스가 생각났던 게, 재밌던 게 뭐냐면, 그 저희도 그 몇 년 전에 그 다큐 페스티벌에서 아마 개봉됐던 걸로 기억하는데, 그 럼스펠드의 그 언노운 노운스인가요? 그 나왔던 게 있잖아요. 거기 되게 재밌는 게, 그걸 끌어내는 방식이, 이 사람이 그 개발한 그 작은 별거 아닌 거라고 생각할 수 있는 기계가 있지 않습니까? 이 이 감독이 예를 들면 질문을 하는데, 럼스펠드나 이런 사람들이 대단히 되게 편하게 질문을 하다가 자기가 말이 막히면서 원래 앞에 했던 얘기하고 모순되는 이야기들을 막 떠벌떠벌 이렇게 할 수 있게 되는, 그런 식으로 자기가 판타지가 생기는 거죠. 내가 막 신나서 하는 얘기 할 수 있었던 이 조건 중에 하나가 뭐냐면, 이 사람이 뭔가를 만들어 가지고 이 자기 인터뷰가, 예를 들면 이 럼스펠드가 보고 얘기할 때 대부분 보면 카메라가 옆에 있고 옆을 이렇게 보고 얘기하잖아요. 그게 아니라 카메라 여기에 얘기를 하는 것처럼 나오기 때문에 직접 카메라를 보고 얘기를 하는 것 같은 편안함을 느낀다는 거죠. 그러니까 엘모리스, 이 럼스펠드가 되게 편하니까 얘기를 하다가 자기 이제 에고도 있고 좀 이런 게 있으니까 앞에 했던 얘기랑 되게 편하니까 막 말이 막 나오다 보면 편집해놓고 나면 앞에 얘기랑 모순되는. 그러니까 이거는 아까 얘기로 치면 픽션이나 논픽션의 문제가 아니라 판타지가 결합이 되는 거죠. 자기 망상이 막 불러일으켜지면서 내가 되게 큰 일들을 했는데 앞에 얘기다 막 윤색을 하기도 하고, 그러니까 이거 작은 어떤 매개체라는 것이 드러내주는, 그러니까 진실이라고 그 대문자 T로 써서 truth라고 하건, 뭐 정의의 J를 대문자로 써서 justice라고 하건, 아까 했던 얘기 어떤 의미에서 반복일 수도 있겠습니다만, 팩트가 모인다고 진실이 되는 건 아니거든요. 예를 들면, 그러니까 팩트건 논픽션이라고 해서 논픽션이 돼야 될 필요도 없고, 된다고 해서 진실을 드러내는 것도 아니고, 픽션이라고 해서 뭐 진실하고 무관한 것도 아니라는 차원의 얘기가 어떤 의미에서는 대단히 전통적인 얘기 같습니다만, 그것을 매개하는 방식이나 이런 것들에 대한 고민들은 충분히 좀 유튜브도 그렇고 그
포착해야 될 지점들에 대한 고민들은 이런 작은 기기의 발명을 통해서건 분명히 그 필요하고 대단히 중요하다는 생각이 저도 개인적으로는 드는 지점 분명히 있는 것 같습니다. 영화적인 이야기를 구성하는 요소들은 큰 변화는 없는 것 같아요. 제가 개인적으로 생각하기에는 또 그 서사적 방식도 과거와 지금의 영화들로 했을 때 과연 뭐가 얼마나 다를까 봤을 때는 저는 그렇게 그 오히려 또 예전에 3, 40년대에 굉장히 놀라운 어떤 그런 구조적인 그런 작업을 보여주는 작품들도 있기 때문에 근데 다만 아까 말씀하신 것처럼 어떤 유통 방식은 분명히 달라졌고 또 예를 들면은 그 이라크 영화인가요? 제가 지금 제목 기억 안 나는데 그 혁명의 순간에 그 보통 사람들이 찍었던 모바일로 찍은 그 장면들을 다 모아서 작품을 만들었잖아요. 그래서 이게 그 제작 과정이 달라질 수 있는 것 같아요. 앞으로는. 그래서 그 감독이라는 위치도 아티스트라는 그것도 지금은 명예직인데 어떻게 보면 아티스트라는 이름으로 부와 명예를 얻는데 앞으로는 아티스트라는 것도 뭐 그다지 그렇게 대단한 위치가 아닐 수도 있는 그래서 그저 어떻게 보면은 많은 사람들이 찍은 것들 다 모아가지고 관리하는 거나 이런 것도 물론 될 수도 있지 않을까. 이거는 굉장히 극단적인 저의 상상인데요. 네. 그래서 지금 예, 지금 아까 레이첼이 말씀하신 것처럼 지금 일어나고 있는 어떤 그런 그 여러 가지 작가들의 작품을 통해서 일어나고 있는 것들은 우리가 지금 뭐 정확하게 진단 내릴 수는 없지만 분명히 어떤 변화가 일어나고 있고 이 변화에 대한 논의는 또 앞으로 또 지속적으로 우리가 있어야 되지 않을까 싶습니다. 그리고 또 그런 자리를 또 저희 MMC 필름 앤 비디오에서도 차후에 또 더 깊은 얘기를 할 수 있는 자리를 만들어 보고 싶습니다. 혹시 질문하실 분 있으시나요? 네, 네, 감사합니다. 네, 좋은 그 어떻게 보면 영화에 대한 감상이었던 것 같고요. 아트 오브 더 리얼 MMC에서 이제 그 좋은 작품들 11편인데요. 상영하고 있으니까 오셔서 영화를 보시고 흥미로운 어떤 그 지점들 발견하셨으면 좋겠고요. 마지막으로 그럼 레이첼이 한국에 오셔서 좀 저희가 이 포럼이 조금 진행이 어떠셨는지는 제가 잘 모르겠습니다. 프로그래밍을 하면서 최근에 어떤 이런 작품들을 접하면서 느끼게 되는 가장 그 보람 있는 부분이 과연 뭔지 개인적인 얘기를 좀 듣고 짧게 듣고 마무리하겠습니다. 끝내겠습니다. I think for me, thank you, the opportunity to think about what a way to sort of curate a series out of a curated series, and to try to sort of to constellate or to make an essay about what we're trying to do and sort of allow that, and to work with you on thinking about how we might sort of ideally present this to an audience here, and I think also especially focusing on new work, but having the chance to show this restored video, Anna, which is a nearly 4-hour film that is gripping every minute of grainy 4-hour video, to be able to show that this really important work that's only recently come to light, that was shot in 1972, to show these sort of seeds of really interesting kind of avant-garde video then in this in Rome, and sort of compare them to a number of contemporary young artists. Yeah, I think just the opportunity to present this in this context and to speak with all of you, and to get a better sense also of the
discussions that are happening here, both from from artists and filmmakers, and critics and audiences at large, what they want to see, what's driving them, what's interesting. So thanks. 하신 작품 안나라는 이태리 작품인데요. 4시간이에요. 굉장히 긴 영화인데 오셔서 한번 보시면 딱 상영을 2번밖에 안 하거든요. 다른 작품은 3회 상영하는데 놓치기 아까운 기회니까 오셔서 꼭 보셨으면 좋겠고, 또 과거에 그 시네마 베리테적인 그 다큐멘터리 어떤 영화를 만드는 데 있어서의 새로운 흐름을 출발시켰던 시네마 베리테적인 기법이 과연 무엇인지 이런 등등의 것들을 발견할 수 있는 좋은 기회가 될 것 같습니다. 그래서 안나도 꼭 보셨으면 좋겠고요. 오늘 너무 좋은 이야기 들려주신 정윤석 감독님, 레이첼 레익스, 또 가경빈 선생님, 김서영 감독님 다 너무 감사드립니다. 수고하셨습니다. 박수 부탁드립니다.